네, 2020년 6월 28일 주일 예배를 우리 하나님께 드리겠습니다. 평생 70이 다 되신 목사님께서 말씀하시기를 평생 이런 경험은 처음이다 할 정도로 우리가 처한 상황이 비상한 상황입니다. 문제는 이러한 어렵고 비상한 상황이 한 번의 경험이 아니라 앞으로도 이러한 일들이 시작에 불과할 뿐이라는 것이 시작에 불과할 뿐이라는 생각으로 마음이 무겁습니다. 그러나 우리 믿는 사람들은 주님을 믿는 믿음으로 넉넉히 승리하며 나아갈 줄 믿습니다. 신앙 고백하심으로 주일 예배를 우리 하나님께 드리겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 찬송가 449장 찬송가 449장 찬송하시겠습니다. 남의 짐을
기도하며 항상 순종하며 주가 사랑해 주시리라. 의지하고 순종하는 길은 예수 안에 즐겁고 복된 길이로다. 교회 소식을 알려드리겠습니다. 새벽 성경 공부와 기도는 계속되고 있습니다. 우리는 지난 3개월 동안 요한계시록과 베드로 전후서와 하박국서와 스바냐서를 보았습니다. 그리고 전도서를 2주째 보고 있습니다. 말씀과 기도로 어려운 시기를 든든히 넉넉히 이기면서 갔으면 합니다. 또한 이번 한 주 동안 여러분이 기도해 주실 것은 성전 예배의 안전한 재개와 또 이제 재개되는 생활 속에서 새로운 지난 한 주 동안 출근하신 분도 있고 또 비즈니스를 오픈하신 분도 있습니다. 그리고 새롭게 비즈니스 오픈을 준비하시는 분도 있고 일터로 나아가야 할 분도 또한 있습니다. 이러한 모든 가정 속에서 하나님 세밀하게 인도하시고 축복해 달라고 기도해 주시겠습니다. 그리고 지금 현재 한국에 나가 계시는 윤진수 권사님, 동생 윤수인 자매를 위해서 간병하고 있는데 은혜 가운데서 이 모든 것이 하나님의 영광을 크게 드러내는 계기가 되도록 기도해 주시기 바랍니다. 또한 이러한 코로나로 인해서 우리가 말씀으로 하나가 되고 또 이 시기를 지나면서 주님에게 최선의 것을 하나님께 드렸으면 합니다. 우리 주변에 방황하는 사람과 또 갈 바를 알지 못하는 분들을 하나님의 몸된 교회로 하나님의 성전으로 인도해서 어려운 시기에 우리가 함께 이기면서 나아갈 수 있는 그런 전도의 계기가 되었으면 합니다. 특송 및 성경 암송 성도들 앞에서 같이 나눴으면 하시는 분들은 전사님에게 신청해 주시면 되겠습니다. 성경 일독 있습니다. 한경옥 장로님, 사구역 한경옥 장로님 성경 일독 하셨습니다. 2020년 6월 27일 어제 고 김영석 권사님, 이정아 집사님 모친이 되십니다. 어제 천국 환송 예배와 하간 예배에서 은혜 가운데서 잘 마쳤습니다. 특별히 귀한 장녀가 되시는 이정아 집사님의 기도로 또 우리 고 김영석 권사님 하나님의 부름을 은혜 가운데서 받게 되고 이 모든 하나님의 때에 잘 이루어지게 하신 것 감사합니다. 헌금은 광고에 있는 대로 하시면 되고요. 주일 예배 주의사항도 이미 잘 아실 줄 압니다. 이 시간 대표기도 이성재 집사님 대표기도 하시겠습니다. 너희가 믿음에 있는가? 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라. 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐? 그렇지 않으면 너희가 버리온 자니라. Dear Heavenly Father, thank you for gathering us here again to worship you. Even though we are still at our homes, we have gathered in our spirits, in our hearts, and in your name. We still remain in our homes due to coronavirus. As our travels and the interactions with the rest of the society has been reduced to the essential minimum, we are put into situations where our faith is being tested in new ways. Our claims of Christian beliefs are being checked against our actions by people closest to us who can examine and confirm the minute details of our actions. It is these times that we come to reflect upon ourselves to examine the health of our faith. We pray that we believe in Jesus Christ. We pray that we believe in the afterlife.
We pray that we believe in heaven, but do we act like we believe in Jesus Christ? But do we act like we believe in the afterlife? But do we act like we believe in heaven? Even though it is very difficult to answer these questions by ourselves, it is easy to be answered by those around us. Testing ourselves is as simple as asking others about ourselves. Do my actions reflect my prayers? We sincerely pray that you bless each of us so that we can take our prayers and transform them into actions in our lives. Our actions where we touch the loved ones nearest us and demonstrate that they are important to us. Our actions where we touch our neighbors to assure that we will be there for them. Our actions where we touch the world to transform it to a better place for all. This week, Deacon Kim Jong-un sent off her mother to heaven. Please help her and her family continue to remember the very best of a human being that she was and the faithful Christian that she was. Bless them with the strength and courage to patiently wait until they meet her once again in heaven. 윤진수 권사님 flew to Korea to look after her little sister who is suffering from cancer. Please bless her with strength and faith to comfort her sister and guide her physically and spiritually. As the society starts to open up slowly from the COVID lockdown, dear Heavenly Father, please look after every one of the congregation so that they stay healthy. Dear Heavenly Father, do bless Reverend Isangman so that he continues to show us how we can test our faith and prove our own selves. Dear Father, do bless the elders so they can lead by examples and actions what it means to test our faith. Dear Father, bless 전도사님들 so that they continue to be safe and healthy while demonstrating how living by your words can help ourselves. Dear Father, do keep every member of this congregation safe so that they can protect their family's health while living per your words every day. As we seek your blessings every day of our lives and await for the second coming of Jesus, we thank you. This prayer was offered in the name of Jesus Christ. Amen. 아멘. 이 시간 전도서 5장 10절에서 20절까지 말씀을 같이 보도록 하겠습니다. 전도서 5장 10절에서 20절까지입니다. 같이 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 은을 사랑하는 자는 은으로 만족하지 못하고 풍요를 사랑하는 자는 소득으로 만족하지 아니하나니 이것도 헛되도다. 재산이 많아지면 먹는 자들도 많아지나니 그 소유주들은 눈으로 보는 것 외에 무엇이 유익하랴. 노동자는 먹는 것이 많든지 적든지 잠을 달게 자거니와 부자는 그 부요함 때문에 자지 못하느니라. 내가 해 아래에서 큰 폐단되는 일이 있는 것을 보았나니 곧 소유주가 재물을 자기에게 해가 되도록 소유하는 것이라. 그 재물이 재난을 당할 때 없어지나니 비록 아들은 낳았으나 그 손에 아무것도 없느니라. 그가 모태에서 벌거벗고 나왔은즉 그가 나온 대로 돌아가고 수고하여 얻은 것을 아무것도 자기 손에 가지고 가지 못하리니 이것도 큰 불행이라. 어떻게 왔든지 그대로 가리니 바람을 잡는 수고가 그에게 무엇이 유익하랴. 일평생을 어두운 데에서 먹으며 많은 근심과 질병과 분노가 그에게 있느니라. 사람이 하나님께서 그에게 주신 바 그 일평생에 먹고 마시며 해 아래에서 하는 모든 수고 중에서 낙을 보는 것이 선하고 아름다움을 내가 보았나니 그것이 그의 목이로다. 또한 어떤 사람에게든지 하나님이 재물과 부요를 그에게 주사 능히 누리게 하시며 제목을 받아 수고함으로 즐거워하게 하신 것은 하나님의 선물이라. 그는 자기의 생명의 날을 깊이 생각하지 아니하리니 이는 하나님이 그의 마음에 기뻐하는 것으로 응답하심이니라. 아멘. 우리는 지금 새벽부터
주일까지 2주 동안에 걸쳐서 전도서를 살펴보고 있습니다. 전도서 1장 2절에 큰 주제가 나옵니다. 그것은 전도자가 이르되 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다 해서 헛됨의 오중주가 나옵니다. 이 헛됨이라는 것은 단순하게 사전적으로 공허하고 무의미한 것만을 의미하지는 않습니다. 전도자가 말하는 모든 것이 헛되니까 그냥 인생 빨리 정리하자 이런 부정적이고 염세주의적인 것은 아닙니다. 전도자가 개인적으로 많은 것을 경험해서 보았는데 세상에서 일어나는, 해 아래서 일어나는 모든 것이 헛되다라는 것입니다. 그 헛됨의 내용이 무엇인가 하면 내가 애착하면서 붙들었던 것들이 헛되다는 것입니다. 하나님과의 관계가 회복되지 않은 모든 것은 헛되다라는 말로 바꿀 수가 있습니다. 하나님과의 관계가 없는 모든 인생의 노력과 수고와 땀과 노고와 이러한 재물이 헛되다라는 것입니다. 바꿔 말하면 헛되다라는 말은 너무 집착하지 말라는 것입니다. 하나님과의 관계가 없는 일들에 대해서 그것이 재물이 되었던, 그것이 명예가 되었던, 그것이 권력이 되었던 그러한 일에 너무 애착하지 말라는 것입니다. 거기 애착해서 가보면 권력이 좋아서 가지만 권력이 떨어지면은 사람들은 다 떠날 것이고 돈을 가질 때 좋지만 돈이라는 것도 오늘 말씀에서 보겠지만 한순간에 사라지고 또 이 돈으로 인해서 가족 간에 형제 간에 불화가 생기고 깨어지는 경우도 많다는 것입니다. 따라서 하나님과 관계없는 일들에 대해서 집착을 하는 것은 옳지 않다는 것입니다. 이 집착이라는 것은 결국은 욕망에 근거하여서 있습니다. 집착이라는 것은 지 혼자서 존재하는 것이 아니라 욕망에 근거한 단어가, 욕망에 근거한 것이 집착입니다. 그러면 욕망은 또 무엇입니까? 욕망은 한 번도 만족하지 않는 것이 욕망의 속성입니다. 늘 부족한 것이 욕망입니다. 먹어도 배고픈 것이 욕망이고 아무리 많이 가져도 풍족함을 못 느끼는 것이 욕망이고 그 욕망에 기초하여서 사는 것이 집착이고 그리고 이 땅에 일어나는 모든 돈과 모든 것에 대한 집착하는 것을 벗어나라는 거죠. 집착을 내려놓고 하나님이 주신 것을 하루하루 즐기며 감사하면서 살라는 것이 전도자의 요지입니다. 오늘은 그 중에서 먼저 재물에 대해서 보려고 합니다. 10절에서 12절은 재물에 대한 이야기가 됩니다. 재물을 추구하게 되면 발생하는 폐단이 세 가지가 있죠. 여기 폐단이라고 나와 있는데 폐단은 우리가 이제 13절에도 폐단이 나오고요. 16절에도 불행이라고 나오지만 폐단이란 단어예요. 그러면 폐단이란 무엇인가 하면 심각한 악을 폐단으로 봅니다. 그래서 폐단하면 심각한 악인데 재물을 추구하게 되면 심각한 악이 발생하는데 각 절마다 하나씩 있습니다. 10절에서는 재물을 추구하는 거죠. 은이나 풍요를 추구하게 되면 만족을 모른다는 거죠. 욕망은 끝이 없이 만족을 몰라서 은으로도 만족하지 못하고 소득으로도 만족하지 못하는 거죠.
재산이 많아지면 내가 참 잘 먹고 잘 산다 생각하지만 실제로 들어가서 보면 소유주는 먹는 자들만 많아지는 거예요. 집에 식솔들만 많아지는 거예요. 재산이 많아지면 나 하나 잘 먹고 잘 사는 게 아니라 많은 나와 나의 수입과 또 나만 먹는 것과 관계없는 많은 다른 사람들이 함께 남만 유익하게 한다는 것입니다. 또한 재산을 추구하는 폐단 중에 하나는 만족을 못하면서 공연히 부자는 그 부유함 때문에 자지 못하느니라 불안하게 되고요. 부유함이라는 이유 때문에 깊은 숙면을 또한 취하지 못한다는 것입니다. 그렇다면 이러한 재물 추구하는 10절에서 12절까지 이러한 재물 추구에서 나타나는 문제가 무엇인지 우리가 살펴보고자 합니다. 이러한 재물을 추구하는 문제가 무엇인가 하면 사랑해야 하는 것과 이용해야 하는 것이 뒤바뀌었기 때문에 그렇습니다. 우리는 재물을 이용을 해야 할 대상이지 사랑해야 할 대상은 아닙니다. 우리는 재물이 돈 싫어하는 사람 없어요. 돈을 다 좋아해요. 그렇지만 돈을 사랑해서는 안 되죠. 돈을 이용해야 되는 거예요. 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해서 주 너의 하나님을 사랑하고 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 주님이 말씀하셨습니다. 우리의 사랑의 대상은 진정으로 사랑의 대상은 바로 하나님과 이웃이고 이 재물이라든가 돈은 사용하고 이용해야 될 대상이 되죠. 그런데 이것이 바뀌면서 하나님과 이웃은 이용의 대상이 되어버렸어요. 하나님을 이용하고 이웃을 수단화해서 이웃 사람을 함부로 대하고 유익이 되면은 잘 대하고 그렇지 않으면 함부로 대하고 그것을 우리는 학대라고 부릅니다. 함부로 대하고 반면에 돈을 사랑하는 것이죠. 사랑해야 될 하나님은 사랑하지 않고 이용해야 될 돈을 사랑하는 이러한 주객이 전도된 역전된 현상은 결국은 재물의 치명적인 제약상이 나타나게 되는 거죠. 그래서 10절에 보면 10절에 은을 사랑하는 자는 은으로 만족하지 못하고 풍요를 사랑하는 자는 소득으로 만족하지 못한다 해서 재물을 추구하게 되고 재물을 사랑하게 되면 만족을 모른다는 거죠. 은으로 만족하지 못하고 소득으로 만족하지 못한다. 이 먹어도 자꾸 흙이 가지고 아무리 돈을 모아도 그 빈곤함을 이루 말할 수가 없어요. 은을 사랑하는 사람의 슬픔이 나오는 거죠. 아무리 은을 사랑하고 풍요를 사랑하지만 만족을 못 느낍니다. 왜 그렇습니까? 욕망의 바탕을 두고 있기 때문에 그렇습니다. 욕망의 바탕을 두면 만족을 몰라요. 욕망이라는 것은 언제나 만족을 모르고 결핍감을 느끼기 때문에 욕망에 사로잡히면 늘 굶은 사람 같아요. 좀 정신이 반 나가서 늘 굶은 사람처럼 허기가 져서 모아도 늘 부족하고 먹어도 늘 부족해요. 그래서 욕망에 사로잡히면 당연히 결핍감을 느끼고요. 당연히 결핍감을 느끼니까 이 욕망을 채우기 위해서 더 열심히 돈을 모으는 거죠. 그러다 보니까 욕망의 바탕을 두게 되면 삶이 허망해지고 허무해집니다. 왜 사는지, 너 왜 사냐? 너는 도대체 뭘 위해서 사냐? 돈만 벌려고 사냐? 이러한 삶의 허망함과 허무함이 나오는 거죠.
도대체 왜 그렇게 열심히 사는가? 왜 그렇게 열심히 돈을 벌고 열심히 사는가? 하나님의 영광과 관련되지도 않고요. 아름다운 것과도 관련되지 않고요. 오로지 그냥 열심히 버는 거예요. 욕망에 사로잡히면 이러한 허무함이 나오고요. 이러한 욕망은 점점 눈덩이처럼 욕망은 만족을 모르고 계속해서 그냥 늘어만 갑니다. 욕망은 점차 늘어나게 되어 있습니다. 욕망을 가지게 되면 사람들은 자꾸 타인과 비교하게 돼요. 그래서 인간의 병 중에 남보다 좀 나아져야 된다. 이 병이 있다는 것입니다. 현대인에게 있는 병 중에 남보다 좀 나아져야 된다는 거죠. 남들보다 좀 구별되기 위해서 희소성을 추구하는 거죠. 더 비싼 것을 구입하고 남들이 가지지 못한 더 비싼 반지를 구입하고 남들이 가지지 못한 더 비싼 차를 가지고 남들이 가지지 못한 더 비싼 집과 더 넓은 정원과 더 비싼 장비들을 가지고요. 남들이 가지지 못한 이 가방 또는 뭐 옷. 그러다 보니까 어느 순간 사람들은 사람으로서 사람을 보는 것이 아니라 그가 가진 옷으로 보는 거죠. 아, 옷이 참 명품이다. 가방이 명품이다. 가방이 명품이고 옷이 명품이고 자동차가 명품이니까 저 사람도 명품이구나. 이렇게 자꾸 바뀌어버려요. 이게 사랑해야 될 사람을 자꾸 수단으로 또 바꿔버리고요. 돈이 모든 판단의 기준이 되어버리면서 이에 대한 허망함을 전도자가 이야기하고 있습니다. 욕망으로 인해서 새로운 결핍으로 가는 쳇바퀴 같은 인생, 만족을 모르는 인생, 그 속에 사람들이 무정해지고 폭력적인 성향을 나타낸다는 것입니다. 따라서 욕망의 굴레 속에서 빠져나오는 길은 욕망의 굴레에서 멈출 수 있는 것은 절제입니다. 우리는 절제가 필요합니다. 무절제는 욕망의 노예로 사는 것입니다. 돈에 대해서 열심히 벌어보지만 이에 대해서 전도자는 얼마나 허망한 것인가에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 그것이 11절에도 마찬가지죠. 재산이 많으면 먹는 자들만 많아지는 거예요. 자기가 먹는 것은 그냥 한 끼예요. 자기 주변에 많은 사람들을 먹여 살리는 거예요. 그것을 보면서 기분이 좋죠. 아이, 나는 우리 집에 자동차 정비사도 두고 있고, 우리 집에 집이 좀 문제가 있으면 집 수리하는 그러한 핸디맨도 또 한 명 있고, 주방에 또 일하는 사람도 있고, 그걸 보고 있으면 뭐 막 기분이 좋은 거예요. 비서도 한 명 데려 있고, 또 뭐 정원사도 데려 있고, 뿌듯한 거예요. 그러나 정작 본인은 한 끼의 식사만, 하루에 3끼의 식사만 할 수밖에 없어요. 나머지는 다 남존 먹는 자들만 많아지는 거예요. 대표적인 경우가 열왕기상 4장 22, 23절에 솔로몬의 하루 음식이 나오죠. 가는 밀가루가 30고르고요. 굵은 밀가루가 60고르, 합쳐서 90고르가 되는데, 이것은 한 고르당 400리터니까 90고르면 3,600리터가 되나요? 하루의 음식물이 되죠. 그리고 하루의 음식에 살찐 소가 10마리고 또 초장에서 키우는 또 소가 20마리고 양이 100마리고 그 외에 뭐 수사슴, 노루, 암사슴, 뭐 기타 등등 해서 추정키는
14,000명이 먹을 수 있는 식사라고 합니다. 그걸 보면서 솔로몬이 기분이 얼마나 좋았겠어요. 솔로몬이 이거 좀 해본 거예요. 지금 이것은 솔로몬이 전도서를 썼습니다. 솔로몬이 해본 거예요. 재산이 많아져서 먹는 자들이 많아지는 그게 무슨 유익이 있겠냐라는 거예요. 많은 사람도 거느려봤고 수많은 사람들 먹여봤어요. 하루 한 끼에 이게 뭐 짐승들도 아니고 14,000명이 먹는 거를 이렇게 그냥 다 상다리 부러지게도 먹어본 거예요. 먹어보니까 그것이 뭐가 유익하냐라는 거예요. 뿐만 아니라 12절에 노동자는 먹는 것이 많든 적든 피곤해서 잠을 잘 자는데 이 부자는 이 막 배만 부르고 트럼만 나오고 잠도 안 오고 그리고 부유함 때문에 자지도 못하고 이 근심만 많은 거예요. 거기 뭐가 그렇게 유익하고 좋냐라는 거예요. 많이 가져서 솔로몬처럼 가져본 사람이 누가 있어요? 많이 가졌지만 하나님과 관련이 없는 이러한 모든 것들은 재물만 그런 것이 아니라 모든 것들은 헛되고 헛되다라는 것입니다. 13절에서 17절까지는 재물을 사랑하는 자가 겪게 될 고난에 대해서 나옵니다. 재물을 사랑하면 고난을 겪는데요. 어떤 고난인가 보면 13절에 내가 해 아래에서 큰 폐단되는 일이 있는 것을 보았다. 이 폐단은 다시 말씀드리지만 심각한 악입니다. 심각한 악을 폐단으로 봅니다. 해 아래에서 큰 심각한 악을 보았는데 그것이 뭔가 하면 소유주가 재물을 자기에게 해가 되도록 소유하는 것이다 해서 재물을 아주 그냥 해가 되도록 이 재물이 적당해야 하는데 아주 막 너무 많은 거예요. 애 다 버리고 자녀들 다 버리고 부모와 자식간 다 깨지고 이 재물만 없었더라도 화목했던 가정이 재물이 들어와서 다 깨지는 거예요. 한국 사회도 그렇죠. 이런 졸부라고 하죠. 부동산 그냥 농사 짓다가 갑자기 뭐 그냥 떼돈을 만지게 되면서 재산으로 인해서 싸움이 일어나는 거죠. 한국에서 유명한 대통령 이미 돌아가셨지만 대통령의 두 아들이 아버지의 재산을 유산을 가지고 지금 법정 공방이 벌어지고 있습니다. 재산만 없었더라면 아유 한 형제와 한 자매 한 형제인데 사이좋게 지낼 수 있었는데 재산으로 인해서 서로가 법정에서 자꾸 말을 끄집어 와서 서로를 공격하게 되는 것입니다. 이제 화해하기가 힘들죠. 그렇게 되면 없는 얘기 있는 얘기 막 쏟아져 내오기 시작하면 힘들게 되죠. 재물이라는 것이 이렇게 화가 된다는 거예요. 적당히 있으면 되지만 너무 많이 가지고 해가 되도록 소유하는 거죠. 그래서 14절에 재물이 재난을 당할 때 없어지나니 비록 아들은 낳았으나 그 손에 아무것도 없다. 재물을 많이 모았지만 재난을 당할 때는 한꺼번에 날아가요. 그렇게 모아놨다가 한 방에 날아가는 거예요. 미국도 그렇죠. 돈을 많이 모아 넣잖아요. 그런데 이번 코로나로 인해서 뭐 많이 이렇게 큰 재정이 지출이 되죠. 이것이 열심히 뭘 모아 놓지만 밤낮 없이 일을 해서 돈을 모으지만 사고가 나거나 또는 교통사고가 나거나 또는 원치 않는 사고로 인해서 뼈 빠지게 모아놨던 것이 한 방에 다 날아가는 거죠. 아들을 낳았는데 그 부자가 아들한테 아무것도 넘겨줄 것이 없어요. 어떻게 이렇게 쫄딱 망한 케이스가 되나요? 그렇게 열심히 재물을 모았는데 뭐 완전히 망해버렸어요. 왜 그렇습니까? 마음의 지성소에 하나님을 모시고 있어야 될 사람이 하나님의 자리에 다른 걸 앉혀놔 버렸어요. 마음의 가장 소중한 지성소에 하나님을 모시고 하나님과 함께 해야 될 자리에 그 안에다가 돈이나 출세나 자식을 우상으로 두면서 문제가 발생하는 것입니다. 돈은
수단으로 만족해야 하고 수단에 머물러야 합니다. 그런데 욕망이라는 욕망이라는 전차는 멈추지 않는다. 뭐 영화도 있나요? 욕망이라는 전차가 있는 것으로 아는데 욕망은 멈추지 않아요. 돈을 수단으로 만족하지 못하고요. 돈은 호시탐탐 사람의 마음에 지성소의 자리를 넘보고 있고, 그리고 지성소의 자리에 오를 때까지 쉬지 않아요. 그래서 우리로 하여금 우리의 지성소에 계신 하나님을 몰아내버리고 우리 안에 돈이 신으로 들어오는 거죠. 만몬이 신으로 들어오는 거죠. 그래서 돈이 우상이 되는 거죠. 돈은 욕망과 마찬가지로 돈은 만족할 줄 몰라요. 수단에 머물러 있어야 될 돈이 수단이 아니라 사랑의 대상이 되고 흠모의 대상이 되어서 이제는 지성소까지 치고 들어온 것입니다. 이렇게 하면, 이렇게 해서 열심히 우리의 자리를 차지했지만 그 돈이 어떻게 됩니까? 15절에 그가 모태에서 벌거벗고 나왔은즉 그가 나온 대로 돌아가고 수고하여 얻은 것을 아무것도 자기 손에 가지고 가지 못하리니 이것도 불행이라. 모태에서 벌거벗고 나와 그대로 다시 벌거벗고 가는 거죠. 돈 가지고 가는 게 말이 안 되잖아요. 한국에서 죽을 때에 죽고 나면 노잣돈 해서 저승에 갈 때 쓰라고 노잣돈 넣지만, 노잣돈을 넣으면서 저승에 갈 때 쓰시오 하고 넣지만 사실은 죽고 나면 그 노잣돈 훔치려고 무덤 파는 사람도 있습니다. 제가 살던 시골에서는 아주 큰 부자가 있었는데 그 부자의 시체가 없어져 버린 적도 있습니다. 여러분, 노잣돈이라는 것이 어디 있어요? 죽으면 그냥 빈손으로 왔다 빈손으로 가는 거예요. 그대로 나온 대로 돌아가는 거예요. 벌거벗은 대로 돌아가는 것입니다. 그거 하려고 일평생 고생을 하고 나이는 못 썩입니다. 다 죽습니다. 사회적으로 성취했던 것들, 사회적인 지위 등을 가지고 하나님 앞에 나아갈 수 없어요. 다 내려놓고 가야 돼요. 뭘 가지고 나갑니까? 우리 자신 가지고 나가는 것입니다. 죽음이라는 보편적인 운명 앞에서 의식을 하고 죽음을 의식하고 사는 사람은 가치 있는 것에 집중하기 시작합니다. 전도자가 헛되다라고 말하는 것은 염세적이고 부정적이고, 그래서 뭐 빨리 결단하라 이런 얘기가 아니라 너희들이 그렇게 집착하고 욕망에 사로잡혀 사는 것이 헛되다라는 거예요. 그러므로 죽음이라는 운명 앞에서 어떻게 살아야 할 것인가에 대한 건설적인 제안을 우리에게 하고 있는 것입니다. 그러면서 17절에 재물을 얻으려고 하는 사람에 대해서 말하기를 일평생을 어두운 데서 먹으며 많은 근심과 질병과 분노가 그에게 있느니라. 어두운 데서 먹는다는 것이 뭐 밤에 먹는다 이것보다는 삶이 비참함을 드러내는 거죠. 시편 127편 2절에 너희가 일찍이 일어나고 늦게 누우며 수고의 떡을 먹음이 헛되도다. 이 말과 같이 인생을 충만하게 살지 못하고 그냥 아둥바둥되고 허겁지겁되고 사는 사람들을 어둠 속에서 먹는 것처럼 묘사를 한 거죠. 밤에 먹는다 이런 표현보다는 아둥바둥 허겁지겁 살려고 그냥 이렇게 힘쓰고 애쓰는 것을 말하는 거죠. 이와 같이 어둠 속에서 일평생을 어두운 데서 먹으면서 근심과 질병과 분노가 있음을 이야기합니다.
무언가 손에 쥐고 싶어서 열심히 살지만 다 지나고 나면 근심거리예요. 그리고 좌절감과 그리고 분노가 남는 거죠. 전도자는 인생을 정확하게 파악하고 있습니다. 그러면서 전도자가 말은 하지 않았지만 아마 하고 싶은 이야기는 그렇게 사는 것이 의미가 있느냐 질문하는 거죠. 너가 그렇게 열심히 그냥 돈을 벌고 하지만 그 재물이 다 한 방에 날아가고 비록 아들은 낳았는데 아들에게까지도 재물이 못 가고 네가 많이 벌었다고 하지만 뭐 벌거벗은 그대로 왔다가 그 또 나온 대로 그대로 가는데 그게 의미가 있냐? 그것이 참 네 생각에는 의미가 있냐 이 얘기예요. 헛되다라는 이 말은 그것이 의미가 있냐라는 거예요. 그렇게 살고 싶냐라는 거예요. 그렇게 재물을 이용을 해야 되는데 이용해야 될 재물을 사랑해가지고 그 사랑의 결과로 온 인생을 다 바치고 하나님도 없이 뼈빠시게 일만 하다가 인생 이제 나이 들어서 치매 오고 뭐 아무 기억도 안 나고 그게 의미가 있냐라는 거예요. 재물은 사용해야 될 대상이고 사랑할 대상은 아니라는 것을 말하는 것입니다. 그리고 나서 18절에서 20절까지는 대안을 제시합니다. 하나님과의 신앙 관계가 회복된 자에게 하나님이 주신 모든 것은 축복으로 변한다는 것입니다. 하나님이 없는 사람에게는 모든 것이 헛되고 헛되지만 하나님이 있는 사람에게는 모든 것이 축복으로 변화된다는 것입니다. 18절에 사람이 하나님께서 그에게 주신 바, 하나님께서 주신 바, 거기 파란색은 다 하나님이 주신 것, 하나님의 선물이 나옵니다. 하나님이 그에게 주신 거예요. 뭘 주셨습니까? 일평생에 먹고 마시며 해 아래에서 뭐 하는 모든 수고 중에서 낙을 보는 것이 선하고 아름다움을 내가 보았다. 그것이 그의 목이다. 주어진 하나님이 그에게 주신 것이 먹고 마시고 수고하고 낙을 누리는 것을 주신 거죠. 따라서 우리는 우리에게 하나님이 주신 삶을 누려야 합니다. 하나님께서 주신 바 하나님이 주셨어요. 내가 만든 거 아니에요. 하나님이 주셨어요. 하나님이 여러분에게 주신 바 먹고 마시고 수고하고 낙을 누리는 것이 얼마나 선하고 아름다운가. 그것이 바로 당신의 목입니다. 하나님께서 주신 것을 누리라는 것입니다. 무엇입니까? 먹고 마시고 수고하고 즐거움을 누리라는 것입니다. 우울해하지 마시고 세상이 왜 이래 그래 우울할 필요 마시고 우리에게 주어진 삶을 누리고 있어야 합니다. 어떻게 누립니까? 우리가 이 욕망이 난립하고 욕망이 꿈틀대는 이 세상에서 욕망이 우리를 위협하고 유혹하고 위태롭게 하는 세상에서 우리는 나를 보호해 주시는 안전한 곳에서 누려야 합니다. 하나님이 주셨어요. 그리고 우리는 이것이 가정이어야 되고 또 이 안전한 곳이 교회여야 돼요. 세상은 이런 욕망으로 우리를 위협하지만 우리는 하나님이 주신 이 공동체 교회에서 서로가 모이면 삼겹줄처럼 끊어지지 아니하고 튼튼하게 신앙을 나누고 교제를 나누면서 이 전쟁터에서 살아나는 것입니다. 여러분, 전쟁터에서 살아남기 위해서 훈련을 받아야 하고요. 전쟁터에서 살아남기 위해서 교육을 받아야 하고요. 전쟁터에서 살아남기 위해서 같이 모여서 전략을 짜야 합니다.
이 세상이라는 곳에 혼자서 신앙생활하는 거 절대 거의 불가능합니다. 혼자서 말씀 읽고 혼자서 기도하고 사람과 함께 섞이고 교회에서 함께 하지 않고 혼자서 뭘 한다는 거 참으로 위태롭습니다. 그래서 우리는 교회라는 이 귀한 공동체, 하나님이 우리에게 주신 공동체에서 먹고 마시고 또 수고 중에서 낙을 누리며 그 선함을 보는 곳이 바로 여러분의 가정이고 또 우리의 교회이고 또 우리 주변에 있는 그러한 것입니다. 나에게 주어진 것을 기뻐하며 누릴 수 있어야 합니다. 그래서 우리가 이 세상의 문화에 반대하면서 이 세상의 타락한 문화에 반하면서 나아가야 합니다. 여러분, 선지자들은 세상의 문화에 반하여서 반문화 운동을 했다, 이렇게 선지서를 연구하는 신학자들은 부릅니다. 세상의 문화가 너무 세속적이고 타락했기 때문에 세상의 문화에 반해서 반문화 운동이라고 할 정도였습니다. 크리스찬이란 하나님이 내게 주신 자유로 자족하는 사람이 되어야 하고요. 욕망을 절제하는 사람이 되어야 하고요. 내게 있는 것을 누군가에게 베풀면서 사는 사람이 크리스찬입니다. 하나님이 18절에서는 그에게 주셨고요. 먹고 마시고 수고하고 낙을 누리는 것을 주셨고요. 19절에서는 하나님이 또 뭘 주셨습니까? 하나님이 어떤 사람에게는 재물과 부요를 주셨다는 것입니다. 하나님이 재물과 부요만 주신 게 아니에요. 계속 보면 누리게 하시며 제목을 받아 수고함으로 즐거워하게 하신 것은 하나님의 선물이라. 즐겁게 하는 것은 하나님의 선물이라는 겁니다. 하나님께서 재물과 부요도 주시고요. 그리고 우리로 하여금 삶을 즐겁게 살아가게 하는 것도 하나님의 선물이라는 겁니다. 하나님께서는 교회에 그리고 여러분에게 선물을 주셨어요. 여러분에게 선물을 주셨어요. 그래서 여러분은 하나님께서 여러분에게는 저를 선물로 주시고 하나님께서 제게는 여러분을 선물로 주셨어요. 뿐만 아니라 여러분의가 또 우리 교회 성도들을 우리 각자에게 선물로 주셨습니다. 우리는 한 사람 한 사람이 다 소중한 선물들이에요. 하나님이 우리에게 주신 귀한 선물들이 됩니다. 제가 여러분의 선물이 되고 여러분은 저의 선물이 되고 또한 내 옆에 있는 사람이 나의 선물이 되고 여러분의 옆에 있는 사람이 여러분의 주신 하나님의 선물입니다. 이러한 하나님의 선물을 마음껏 누리시고 그리고 하나님이 주신 것을 향유하는 여러분 되셔야 하겠습니다. 20절에 가면 그는 자기의 생명의 날을 깊이 생각하지 아니하리니 죽는 날을 그렇게 생각하지 않는다는 거예요. 왜 그렇습니까? 이는 하나님이 그의 마음에 기뻐하는 것으로 응답하심이라. 하나님이 그의 마음에 기뻐하는 것으로 응답하셨다 했는데 바꿔 말하면 하나님이 그를 지키신다. 하나님이 주어가 되고요. 응답하신 것이 동사가 되고요. 지키시는 것이 동사가 되죠. 따라서 18절을 하나님이 그에게 주셨어요. 하나님이 주셨어요. 19절에 하나님이 그에게 주셨어요. 하나님의 선물이에요. 20절에 하나님이 그를 지키시는 거예요. 하나님이 응답하시는 거예요. 그래서 18절, 19절, 20절 전체의 주어는 하나님이십니다. 그래서 하나님께서 우리에게 모든 것을 다 주시고 은혜를 베푸셨습니다. 따라서 우리가 알아야 될 것은 하나님은 우리가 행복하기를 원하십니다. 비록 이 하나님 없이 살아가는 이 세상에서, 헛된 세상에서 하나님과 함께 동행하는 우리에게는 행복하기를 원하십니다. 덧없는 인생살이에서 너무 마음 쓰지 마시고 덧없는 인생살이에서 너무 막 그냥 악다구니 쓰면서 마음 쓰지 말라는 거예요. 그렇게 해봤자 몸만 상하고 또 마음도 상하고 무엇보다도 심각한 것은 우리 영혼이 상하는 거예요. 악다구니만 남고요. 막 분노만 남고요.
우리가 본대로 근심과 질병과 분노가 그에게 있느니라 17절에 있는 대로 그냥 하나님 없이 살아가면 근심과 질병과 분노만 남는 거예요. 악을 쓰면서 원수를 갚아야 된다고 내가 반드시 저거 문제 해결한다고 하고 세상이 이래서는 안 된다고 민주주의가 이루어져야 하고 정의가 이루어져야 된다고 하고 독립운동 한다고 하고 별짓을 다 하지만 그렇게 살아봤자 근심과 수고와 질병과 분노만 남는다는 거예요. 우리는 책임 있게 세상에서 살아가는 것도 중요하지만 너무 거기에 대해서 내 의지가 관철되어야 한다고 생각하고 세상은 이래야 한다고 생각하면서 몰두하지 말라는 거예요. 그렇게 하면 병 걸린다는 거예요. 기본적으로 알아야 할 것은 하나님은 우리가 행복하기를 원하고 계시고 덧없는 인생에서 너무 마음 쓰지 말라는 것입니다. 너무 걱정하지 말라는 것입니다. 걱정대로 또 되지도 않는다는 것입니다. 주님께서 마태복음 6장 24절에 보면 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 주의 여기고 저를 경히 여김이라 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라. 여러분의 마음의 지성소에 하나님이 계시든지 재물이 있든지 그렇지 절대 하나님과 재물이 여러분의 마음속에 있지 않다는 것, 지성소에 있지 않다는 것입니다. 택하라는 것입니다. 중요한 것은 내일 일은 내일이 염려할 것이다 나옵니다. 오늘 충만하게 내일 일은 주님께서 마태복음 6장 34절에 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 내일 일은 내일이 염려할 것이요 한날 괴로움은 그날로 족하니라 말씀하셨습니다. 내일 일은 내일이 염려하라는 것은 바꿔 말하면 오늘은 자족하면서 즐기면서 살아라는 것입니다. 오늘은 충만하게 살아라는 것입니다. 걱정이 너의 마음을 지배하지 않도록 하라는 것입니다. 내일 염려는 내일 일은 내일이 염려하게 두고 오늘은 오늘을 즐기면서 족하게 여기라는 것입니다. 주님은 우리에게 오늘을 주셨습니다. 우리에게 주어진 오늘을 향유하면서 즐기시는 여러분 되시기를 바랍니다. 결론입니다. 불신자는 죽도록 제 힘만으로 재물을 추구했음에도 불구하고 불행한 사람들이 많습니다. 열심히 재물을 추구했지만 불행합니다. 성도는 그러나 만족과 행복이 보장되어 있습니다. 하나님과 함께함으로 만족과 행복이 보장되어 있기 때문에 누리면서 살라는 것입니다. 욕망은 끝이 없고 끝없는 욕망의 노예로 살게 되면 일평생 수고와 노고가 다함이 없습니다. 그렇다고 해도 다 누리지 못할 뿐 아니라 갑작스러운 재난으로 한꺼번에 다 사라질 것입니다. 또한 이 재물은 자식들에게까지 재난에 동참하게 한다는 것입니다. 그러므로 성도들은 초롱초롱한 눈망울로 아버지 하나님을 믿고 바라보아야 하는 것입니다. 18절에서는 하나님이 주신 바 먹고 마시고 해 아래 수고하는 즐거움을 누리라고 말하고 19절에서는 하나님이 주신 바 재물과 부여도 주시고 제목을 받아 즐거움을 누리게 하신 것도 주님이 주신 것이고 20절에서는 하나님께서 그의 백성을 지켜주심을 말하고 있습니다. 다 어렵고 힘든 시기를 지나고 있습니다. 하나님 없는 사람에게는 이 상황이 절망적이지만 그의 백성은 하나님을 아버지로 믿는 그의 백성은 하나님을 의지하고 또 하루하루 하나님 안에서 누리시고 즐기고 지켜주시고 보호하시는 하나님 안에서 하루하루를 향유하시는 여러분 되시기를 바랍니다.
감사하게도 우리 교회 성도들의 삶은 한 사람 한 사람 세밀하게 우리 하나님께서 지켜주시고 보호해 주심을 감사합니다. 주님만 의지하고 주님만 신뢰하는 여러분 되셔서 하나님의 크신 은혜가 지속적으로 세상 끝날까지 여러분과 함께 하시기를 축복합니다. 비록 온통 모든 시선을 재물에 집중하는 시기에 살아가고 있지만 모든 시선을 재물에 집중하는 시기에 살아가고 있지만 우리는 우리에게 주어진 모든 것을 하나님이 주신 선물로 받고 향유하고 누리는 여러분 되시기를 축복합니다. 하나님이 기뻐하시는 것은 우리가 행복하게 사는 것이고 우리가 오늘 하루 즐거움을 누리면서 사는 것이 하나님이 기뻐하시는 것이고 우리의 인생의 보람일 것입니다. 참된 기쁨이 무엇입니까? 참된 기쁨은 우리가 무엇을 소유했을 때 기쁜 것이 아니라 내가 하나님의 소유가 되었을 때 기쁜 것입니다. 참된 기쁨, 내가 무엇을 소유한 것이 아니라 하나님이 나를 소유하고 내가 하나님을 사랑하고 내가 하나님 안에 거하는 여러분 되셔서 그래서 아무도 여러분에게 있는 기쁨을 뺏어가지 않는 그것이 참된 기쁨입니다. 여러분의 질병과 취업과 건강과 산더미 같은 염려와 풍파에도 전혀 주눅들지 말고 내일은 내일이 염려하고 오늘 하루는 주님이 주시는 은혜 가운데서 즐기시고 승리하시는 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 매일매일마다 하루하루마다 주님과 동행하며 주님과 함께함으로 의미 있는 삶 살게 도와주시고 하나님과 함께함으로 하나님의 소유가 됨으로 참된 기쁨을 누리고 오늘을 즐기면서 먹고 마시고 수고의 즐거움을 누리는 귀한 성도들 되게 도와주옵소서. 하루하루 어려운 가운데 살아가고 있지만 주님과 동행함으로 말할 수 없는 평안이 우리의 심령을 감싸게 도와주시옵소서. 이번 한 주 동안에도 하나님의 날개 아래 편안하게 거하는 복된 하루 되게 도와주옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑과 성령님의 감화 감동이로 교통하심이 주님 안에 거하면서 욕망을 절제하며 하나님을 사랑하고 하나님과 동거하는 것이 하나님과 동행하는 것이 큰 기쁨이고 말할 수 없는 은혜임을 고백하는 사랑하는 귀한 주의 자녀들 머리 위에 지금으로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘. 이번 한 주 동안에도 여러분에게 하나님의 은혜가 넘치시기를 주의 이름으로 축복합니다.